اگر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہے انشاءاللہ موت اچھی آئے گی، اور اگر زندگی ہماری غلط گزری ہے تو موت بھی غلط آئے گی، کیونکہ اللہ کی یہاں نظام عدل کا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے، دونوں کو ایک جیسی موت دیتے ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ساری رات فلموں میں گزارتے ہیں، دونوں کی موت ایک جیسی نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ ہیں جو راتوں رات خدا کے سامنے سجدے میں پیشانی ٹیک کر کے اپنے آنسو بہاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو چوراہے پر چوک پہ اپنی زندگی اور راتوں کو گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے مانگتے مانگتے ان کی راتیں گزرتی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ ان کی موت آئے گی تو کچھ اور انداز میں آئے گی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو فلموں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، ناٹنگی میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، کیبل کا زمانہ آ گیا ہے، اس پر کتنے نوجوان جو فحاشی دیکھ رہے ہیں، غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی بھی موت نیک جیسے لوگوں کی آئے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو سنت پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا کی قسم دونوں کی موت ایک جیسی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا نظام عدل کے اوپر ہے، جیسی آپ زندگی گزاریں گے موت ویسی آئے گی۔ اگر اچھی زندگی آپ نے گزاری موت اچھی آئے گی۔ اب دیکھ لیجیے واقعات، موت کی کچھ علامت علماء نے لکھی ہے، اس میں سے ایک علامت یہ لکھی ہے کہ وہ موت بہت اچھی ہے جن کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ آدمی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، یہ موت بہت اچھی ہے۔ جب موت اچھی ہے تو یقیناً انشاءاللہ قبر میں ان کا حال بھی اچھا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا، جو لوگ ان کے پاس حاضر تھے انہوں نے کلمے کی تلقین کی۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ کہ جو لوگ حاضر ہیں مرنے والے کے سامنے وہ خود کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ وہ مرنے والا سن کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ مرنے والے کو نہیں کہنا، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف کی وجہ سے وہ انکار کر دے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو دوسرے لوگ غلط سمجھیں گے کہ دیکھو کیسی موت آئی، اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ موت جو کلمے پہ آئے بہت اچھی موت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مرنے کا وقت ہے، بہت سارے صحابی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سن کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور اسی حالت میں حضرت امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ محدث عالم گزرے ہیں۔ کتنے بڑے عالم تھے؟ ان کو 7 لاکھ احادیث یاد تھی، 7 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو بڑے بڑے علماء کرام ان کے پاس آ گئے، حاضر ہو گئے، لیکن ان کے علمی روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو ایک روح بھی دیتا ہے۔ علم زیادہ بڑا ہوگا تو ان کے اندر روح بھی اللہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب دے دیتا ہے، جلدی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کو۔ اب تو بڑے بڑے لوگ وہاں پہ حاضر تھے، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ یار یہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سب نے کہا یار وہ حدیث پڑھو جس میں کلمہ طیبہ کا تذکرہ ہے کہ جو شخص آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ لے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو لوگوں نے وہیں پہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ سن کر کے حضرت امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ پڑھے، اور حدیث ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی، اگلا جملہ باقی تھا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھا کہ اس سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئے۔ دخل الجنہ کہا نے، اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو کلمہ طیبہ پہ موت آنا ہی بہت اچھی موت ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ نیکی کرتے ہوئے اگر آدمی کو موت آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی موت ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی موت آ رہی ہے، روزہ رکھتے ہوئے موت آ رہی ہے، رمضان کی حالت میں موت آ رہی ہے، حج کرتے ہوئے موت آئی، عمرہ کرتے ہوئے موت آئی، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کو موت آئی، قرآن شریف پڑھتے ہوئے موت آئی ہے، تو یہ موت بہت اچھی ہے۔ حضرت حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی ان کو نماز سے بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا۔ کہتے تھے کہ یا اللہ جب تک میں سجدے میں سر نہ رکھ لوں اس وقت تک مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب پیشانی میں زمین پر ٹیک کر کے سجدہ کرتا ہوں، اس وقت مجھے بڑی لذت آتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کا وقت آخری وقت آیا تو سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کر لی۔ تو نیک تھے، نمازوں سے محبت تھی، اللہ نے موت دی ہے نماز کی حالت میں دی۔ یہ موت بہت اچھی ہے، یہ نیک لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ ایک لڑکی 14 سال کی، بالکل نوجوان لڑکی، 14 سال عمر ہے صرف، لیکن گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہے۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوئی
بالغ ہونے کے بعد سے اس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ایک وقت کی. ذرا غور سے سنیے گا آپ لوگ, ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی. فرض تو فرض ہے, اشراق, اوابین, چاشت, اس کے بعد تہجد, اس ساری نمازوں کی پابند ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی تک نہیں ہوئی, 13 سال 14 سال عمر, ساری نمازوں کی پابندی کرنے والی. آج ہماری عمر 60 سال ہو جاتی ہے, 70 سال ہو جاتی ہے, فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے. نوجوان لڑکی ہے, ابھی بالغ ہوئی ہے, فرض تو فرض ہے, سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ہے. روزانہ 4 سے 5 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے. صبح اٹھتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد فوراً قرآن لے کر کے بیٹھ جاتی ہے. جب تک 4 یا 5 پارہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن بند نہیں کرتی. کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی. سوموار کا, جمعرات کا روزہ کبھی انہوں نے قضا نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے عمل. وہ لڑکی سنت کی اتنی پابند کہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ پابندی کے ساتھ رکھتی تھی. کبھی قضا نہیں ہوئی بالغ ہونے کے بعد, 13 سال کی عمر کے بعد. 20 سال کی عمر تھی ان کا انتقال ہوا. انتقال کس حالت میں ہوا؟ رمضان کا وقت تھا, افطاری کا وقت قریب آیا. ماں افطاری بنانے کے لیے بیٹھ گئے تو بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی آؤ میرا ساتھ دو, افطاری بنانے میں تم بھی شامل ہو جاؤ. بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی. بیٹی نے کہا اماں ابھی میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور آخری پارہ چل رہا ہے, 30واں پارہ, یہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, تھوڑی دیر آپ پکائیے, میں قرآن ختم کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہوں. خیر وہ قرآن پڑھنے لگی. آخری پارے میں 2 سجدے آتے ہیں. پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں, آخری پارے 30ویں پارے میں 2 سجدے ہیں. وہ قرآن مکمل کر کے وہ جو سجدہ آیا تو سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں گئی, اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. ماں ادھر سے آواز دے رہی ہے, جواب کچھ نہیں مل رہا. پھر ماں خاموش ہو گئی کہ ابھی قرآن پڑھ ہی رہی ہوگی. خیر جب آخری افطار کا وقت ہو گیا, 1 منٹ یا 2 منٹ باقی افطار کرنے میں, تو ماں نے پھر آواز دیا کہ بیٹی آؤ نا, افطار کا وقت ہو چکا ہے. بیٹی کی طرف سے جواب نہیں آیا. باپ وہیں پہ تھا, وہ کھڑا ہو کر کے گیا روم میں کہ دیکھے بیٹی کاہے نہیں جواب دے رہی ہے. گئے تو دیکھا کہ بیٹی سجدے میں ہے. بیٹی کو بلایا کہ بیٹی بیٹی اٹھو, لیکن بیٹی کی تو روح قبض ہو چکی تھی. دیکھیے کتنی خوش قسمت لڑکی, 20 سال عمر ہے, نوجوان لڑکی ہے, زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. سوموار اور جمعرات کا روزہ کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. روزانہ 4 سے 5 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. اللہ نے موت دی تو کتنی مبارک موت دی کہ رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھے ہوئی ہے, قرآن مکمل کر چکی ہے, سجدے کی حالت میں خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, اسی حالت میں روح پرواز کر رہی ہے. کیا شاندار موت. تو مرنا تو ہے سب کو, لیکن وہ بندہ جس کو اچھی موت آئی, یہ کیا کہتے بہت قابل رشک بندہ ہے. بچے گا کوئی نہیں خدا کی ذات کے علاوہ. جو فرشتے روح قبض کر رہے ہیں ان کو بھی ایک دن مرنا ہے. خود موت کو بھی موت آ جائے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور مینڈے کی شکل میں لائے گا, اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے جنت میں, جو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. فرشتے اعلان کریں گے جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو, جہنمیوں اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو. جنتیوں اب تم جنت سے کبھی نہیں نکل سکتے, جہنمیوں اب تم جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتے. تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جنت میں جانے والے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی, جہنم میں جانے والے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی, کیونکہ موت کو بھی اب موت آ چکی ہے. تو مرنا تو سب کو ہے خدا کے سوا, لیکن وہ موت بہت اچھی ہے جو نیک کام کرتے ہوئے موت آئے, جو نیک صالح عمل کرتے ہوئے موت آئے. کتنے کیا کہتے ہیں, لیکن یہ اچھی موت کیوں کو آئے گی؟ جو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں تو موت ان کو اچھی آتی ہے. اس کے برخلاف جو لوگ غلط زندگی گزارتے ہیں ان کی موت اچھی کبھی نہیں آ سکتی ہے. ایک پروفیسر کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. رانا مقصود نام تھا اس پروفیسر کا. وہ کبھی قرآن پر اعتراض کرتا, کبھی اسلام پر اعتراض کرتا, کبھی علماء کے خلاف زبان درازی کرتا, کبھی داڑھی کے خلاف بکواس کرتا, کبھی حضور کی بیویوں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا تھا. جو من میں آیا کرتا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب اس بندے کی عمر 32 سال ہوئی, اللہ نے کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا. جس گلے سے اور زبان سے وہ بکواس کرتا تھا, اللہ نے اسی گلے کے اندر کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا. جس زبان سے وہ زبان درازی کرتا تھا, اللہ نے اسی زبان میں کینسر دھرا دیا.
तड़पता रहा, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, सारे घर वालों ने साथ छोड़ दिया, मौत पुकारता था, मौत भी नहीं आती थी। इस कैंसर की बीमारी में 9 साल तक वो मुब्तला रहा। 32 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ। जिस जबान से बकता था वहीं पे कैंसर हुआ। 9 साल तक बीमारी में मुब्तला रहा, मौत मांगता रहा, अल्लाह ने मौत नहीं दी। 41 साल की उम्र में यानी 9 साल के बाद मौत आई, और मौत भी इस तरह से आई जैसे कुत्ता तड़पते हुए दुनिया से जाता, उस तरह से तड़पते हुए दुनिया से गया। जब जिंदगी ऐसी गुजरेगी तो मौत अच्छी नहीं आ सकती, मौत इसी तरह से आएगी। एक औरत का वाकया बताता हूँ, ये वाकया हिंदुस्तान का नहीं बल्कि कुवैत का। एक किताब है अरबी के अंदर, वसूल खात्मा, वसूल खात्मा। उस किताब के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है कि अच्छी मौत किन लोगों को आई है और बुरी मौत किन लोगों को आई है। उसमें एक औरत का वाकया लिखा है कि एक औरत का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उसका बेटा है मस्जिद के इमाम साहब के पास गए कि हजरत आपको मेरी माँ का जनाजा पढ़ाना है, फलां वक्त जनाजे की नमाज होगी, आप वक्त पे आ जाइएगा। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा ठीक है, हम उस वक्त पे आ जाएंगे। इमाम साहब अपने वक्त पर आ गए तो देखा कि अभी जनाजा तैयार नहीं, गुस्ल भी नहीं दिया गया। वो आए, उन्होंने कहा जनाजा कहाँ है? तो लोगों ने कहा अभी तो गुस्ल भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा क्यों अब तक गुस्ल नहीं दिया गया? अभी तो जनाजा पढ़ने का टाइम हो चुका है, वक्त तो यही हमको दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोई बात है। खैर वो इमाम साहब वहीं पे बैठ गए। देखा कि चूंकि औरत का इंतकाल हुआ था तो औरत को गुस्ल देने वाली औरतें ही होंगी। 4 औरतें कमरे के अंदर गई और तो उस औरत को गुस्ल देने के लिए, लेकिन 2 मिनट के बाद वो औरत सब वापस आ गई। 4 औरतें, गुस्ल उन्होंने दिया नहीं। फिर दूसरी 4 औरतें गई गुस्ल देने के लिए, लेकिन उन्होंने भी गुस्ल नहीं दिया, वापस आ गई। हुआ क्या, उस औरत के इंतकाल के बाद उसका एक पाँव इतना मोटा हो गया जितना एक मोटे आदमी का बदन होता है। हाथ इतना फूल गया एकदम नीचे। वो औरत लेकिन मरने के बाद पूरा बदन सियाह काला हो चुका था। लोग जाते थे तो डर जाते थे। वो औरतें जो गुस्ल करने देने के लिए अंदर जाती थी, वो भाग करके आ जाती थी डर से। ये क्या हुआ कि एक हाथ एक पाँव इतना मोटा जितना बदन मोटा होता है। खैर आखिर में उसकी एक बेटी थी, उन्होंने हिम्मत करके अपनी माँ को गुस्ल देने का इरादा किया। गई गुस्ल देने के लिए, गुस्ल तो उन्होंने दिया, लेकिन मैयत को उलटना है पलटना है। वो मैयत इतनी भारी हो चुकी कि उलटना पलटना मुश्किल, नहीं पलटा सकते। उस बहन ने अपने 3 भाइयों को बुलाया कि भाई तीनों भाई आप आइए और अपनी माँ को क्या कहते हैं उलट पलट कीजिए ताकि मैं पानी बहाऊं अच्छी तरह से। खैर तीनों भाई गए माँ को गुस्ल देने के लिए अंदर। उसकी बहन गुस्ल दे ही रही थी। तीनों भाइयों ने मिल करके अपनी माँ को उलटना चाहा, लेकिन मैयत उलटने के लिए तैयार नहीं। इतनी भारी और वजनदार मैयत हो चुकी थी, अब पूरा बदन सियाह और काला हो चुका, एक हाथ इतना मोटा हो चुका। और लोगों को बुलाया गया जो महरम रिश्तेदार थे, उनको भी बुलाया गया, वो लोग भी हाजिर हुए। सबने मिल करके मैयत को उलटना चाहा कि नीचे जो धोना है तो उलटना जरूरी है, लेकिन मैयत उलटने के लिए तैयार नहीं, इतनी भारी। खैर किसी तरह जो जितने आदमी थे उन्होंने मिलकर के हल्का सा उल्टा किया, पूरा उलट नहीं सके, और उल्टा सीधा किसी तरह से पानी बहा दिया गया। पानी बहा करके फिर लोगों ने चाहा कि उनको कफन दिया जाए, कफन पहनाया जाए। मैयत को उठाने का इरादा किया, लेकिन मैयत कुछ नहीं रही, हद दर्जा भारी हो चुकी। लोग सारे परेशान हैं, क्या हुआ? खैर बहुत सारे लोगों ने हाथ मिला, बड़े क्या कहते हैं नौजवानों को बुलाया गया जिसके अंदर ज्यादा ताकत होती, पहलवानों को बुलाया गया कि आप लोग आए। उन लोगों ने मिल करके जबरदस्ती किसी तरह से मैयत को उठाया। मैयत उठी, उनको कफन पहना दिया गया। कफन पहना करके जब ले जाने लगे तो कहते हैं कि वो जो ताबूत होता है जिसमें मैयत को लेकर के जाते हैं, वो इतना भारी हो चुका था कि 11 आदमी 12 आदमी मिल करके ताबूत को उठाए हुए फिर भी संभला नहीं जा रहा था। लग रहा था कि अब मैयत गिर जाएगी, तब गिर जाएगी। खैर किसी तरह से कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर कब्र खोदी हुई थी वहां पहुंचे। अभी उस ताबूत को नीचे उतारेंगे वो लोग कि उससे पहले ही उनके हाथ से छूट गया। 11-12 नौजवान ताकतवर पहलवान उस ताबूत को उठाए हुए थे, लेकिन इतनी भारी मैयत हो चुकी थी, ताबूत इतना भारी हो चुका था तो 12 नौजवान को भी फेल कर दिया, उनके हाथ से वो ताबूत नीचे गिरा। मैयत नीचे गिरते ही एक जोरदार आवाज आई, इस तरह से आवाज आई जैसे क्या हड्डी टूटती है और हड्डी के टूटने की आवाज आती है। जैसे मैयत नीचे गिरी, वो औरत नीचे गिरी, उसके हड्डी
क्या कहते हैं जगह जगह से टूट गए, साफ नजर आ रहे थे। खैर किसी तरह से लोगों ने उनको कब्र के अंदर डाला। डालने के बाद वो जो 3 बेटे थे उस औरत के, 2 सरहाने की तरफ उतरे कब्र में, एक बैदाने की तरफ उतरा। माँ को उतारा किसी तरह से। उतारने के बाद आखिर में हम लोग क्या करते हैं, वो जो यहाँ पर कीड़ा लगाते हैं सर में, उसको कब्र के अंदर खोल दिया जाता है। तो बेटों ने वहाँ का कीड़ा खोल करके एक मरतबा आखिरी ज़ियारत माँ की करना चाहा। तो क्या देखता है, कफन जैसे ही हटाया तो देखा कि आंख अंदर धंस चुकी, एकदम जा चुकी है, और जबान कुत्ते की तरह बाहर आ चुकी है। चेहरा बिल्कुल कोयले की तरह सियाह और काला हो चुका है। बेटे को डर लगा, जल्दी से कफन को बांध दिया, बर्दाश्त नहीं हो सका, उसमें से निकलने लगे। तो लोगों ने बाज़ाब्ते मुशाहिदा किया कि खबर आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रही है, तंग हो रही है, तंग हो रही है। उनके सामने बाज़ाब्ते लोगों ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाला, किसी तरह से क्या कहते ईंट डाला और बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद कुछ देर के बाद वो खबर बिल्कुल आपस में मिल गई और एक जोरदार अंदर से आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई बम जो फूटता उस तरह से आवाज आई। लोग उस आवाज को सुनकर के कितने लोग बेहोश हो गए, कितने लोग भागे। फिर इस तरह से दफन कर दिया। इमाम साहब आने के बाद उनके 3 बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि आज तक मैंने कितने जनाजे पढ़ाए, मर्दों के भी पढ़ाए, औरतों के भी पढ़ाए, लेकिन इस तरह का इबरतनाक मंजर हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ का क्या अमल था जो इस तरह से मौत आई है, वो बताओ। बेटा बेचारा तीनों नेक था। उन्होंने कहा इमाम साहब जो आप पूछ रहे हैं तो हकीकत में बताता हूँ। बात असल ये है कि मेरी माँ इतनी बदकार थी, इतनी बदकार थी कि कभी उसने पूरी जिंदगी में खुदा के सामने एक सजदा तक नहीं किया। कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी एक रकात भी। जब उनको हम लोग समझाते थे कि अल्लाह के सामने सजदा करो, पेशानी टेको, यही काम आएगा, तो कहती थी तुम जाओगे अपनी कब्र में, हम जाएंगे अपनी कब्र में। जैसा कि आज बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, जाइए समझाने के लिए तो यही जवाब होता है, मौलवी साहब जाओ जाओ, आप अपनी कब्र में जाएंगे, हम अपनी कब्र में जाएंगे, आपको अपना जवाब देना है, हमें अपना जवाब देना है। खुदा की कसम ये जुमला कभी मत भूलिएगा, वरना अल्लाह तौफीक छीन लेगा। एक बूढ़ा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हो चुकी, कब्र के अंदर पांव लटक चुका। लोग उनको दावत देने के लिए गए कि भाई क्या कहते हैं, आप आखिरी उम्र में चलिए, नमाज तो कम से कम पढ़ लिया कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी मस्जिद नहीं आऊंगा, मेरा जनाजा मस्जिद आएगा। मैं कभी नहीं मस्जिद आऊंगा, मेरा जनाजा मस्जिद आएगा। मतलब ये कि मेरे मरने के बाद लोग जब ताबूत में रख देंगे तो जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद में लाएंगे, उस वक्त मेरी मैयत जनाजे मस्जिद में आएगी, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा। कभी ये जुमला नहीं बोलना, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, अल्लाह तौफीक छीन लेगा। नहीं पढ़ते उस पर अफसोस कीजिए, नदामत होनी चाहिए आपके अंदर, या अल्लाह हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, गलत काम कर रहे हैं यकीनन, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, लेकिन गलत जुमला नहीं कहना। वो बुढ़ा कहता था कि मैं कभी मस्जिद नहीं आ सकता, मेरा जनाजा मस्जिद आएगा। लिखा है कि आखिर वक्त में उनको तय होने लगी, उल्टी होने लगी, उस उल्टी से खून निकलता था, इतनी ज्यादा मिकदार में खून निकलता था कि सामने एक एक लोटा, एक एक जग भर जाया करता था। उसके बाद नीचे दस्त होने लगा और उसके अंदर काफून, एक बदबू पैदा हो गई। फिर कान से, नाक से, आंख से खून रिश्ता था, गिरता था। उसी हालत में उसकी मौत हो गई। लोगों ने देखा कि ये वो बंदा है जो कभी मस्जिद में आया नहीं, नमाज नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। नमाज जनाजा में बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए कि ऐसा बेनमाजी जिसने एक सजदा जिंदगी में नहीं किया, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग साइड हो गए, 2-4 लोग मिल करके उनको किसी तरह से नमाज जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान लेकर के गए, दफन किया। कहते हैं कि जैसे दफन करके हम लोग बाहर निकले कि जमीन हिलने लगी, इस तरह से हिलने लगी जैसे जलजला आता है, और जमीन हिलने के बाद एक दूसरे में मिल गई। हम लोग जल्दी से वहां से वापस आ गए। तो जब आदमी जिंदगी गलत गुजारेगा, मौत गलत आनी है। हुजूर ने वैसे ही नहीं फरमाया कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबासून, जैसी जिंदगी गुजारोगे मौत वैसी आएगी, और जैसी मौत आएगी कल क़यामत के दिन उसी हालत में उठोगे। तो मेरे दोस्तों इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह नेक काम करते रहना है, नेक काम करते रहिएगा, अल्लाह मौत अच्छी देगा। अब मौत अच्छी देगा तो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कुरान करीम की आयत बताती है कि जो शख्स जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, असल कामयाब वही शख्स है। तो अब जन्नत में कौन दाखिल होगा? जिसकी मौत अच्छी होगी। अब मौत किसकी अच्छी होगी? जो जिंदगी अच्छी गुजारेगा। कोशिश ये कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मौत भी अच्छी ही आएगी।